गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये स्पीड स्टडी केलं होतं. स्पीड, टाईप्स ऑफ स्पीड आपण स्टडी केलं होतं. आता आपल्याला नवीन पॉईंट स्टडी करायचे, तो म्हणजे व्हिलॉसिटी. आपलं यापूर्वी डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड, हे पॉईंट आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेत. आता आपल्याला नवीन पॉईंट स्टडी करायचे व्हिलॉसिटी. तसं पाहायला गेलं तर व्हिलॉसिटी आणि स्पीड ह्यांच्यामध्ये काही डिफरन्स नाही आहे. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, व्हिलॉसिटी इज व्हेक्टर क्वांटिटी. मॅग्निट्यूड ऑफ व्हिलॉसिटी इज नथिंग बट स्पीड. तर व्हिलॉसिटी डिफाईन करतात रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement is called as velocity. Velocity is rate of change of displacement. So velocity v is equal to ds upon dt. S म्हणजे displacement. So velocity is defined as it is change in displacement per unit change in time. Rate means time. So velocity is defined as rate of change of displacement or change in displacement per unit change in time is called as velocity. Okay. यालाच तुम्ही असं लिहिलं तरी चालेल, v is equal to dr upon dt, where r is position, or v is equal to dx upon dt असं लिहिलं तरी चालतं. S for displacement, R for position. Position is nothing but displacement. X is displacement. So instead of using symbol S for displacement, you can use symbol X for displacement. So V is equal to ds upon dt, V is equal to dr upon dt, V is equal to dx upon dt. यापैकी कोणतंही रिलेशन तुम्ही यूज केलं तरी चालेल. व्हिलॉसिटी SI युनिट असतं मीटर पर सेकंड. CGS unit is centimeter per second and higher unit is kilometer per hour. 1 meter per second is 10 raised to 2 centimeter per second. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. व्हिलॉसिटी इज व्हेक्टर क्वांटिटी. ओके. स्पीड आणि व्हिलॉसिटीमध्ये हाच डिफरन्स आहे. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी व्हाईल व्हिलॉसिटी इज व्हेक्टर क्वांटिटी. मॅग्निट्यूड ऑफ व्हिलॉसिटी इज नथिंग बट स्पीड, असं लक्षात ठेवा. लक्षात आलं. व्हिलॉसिटीची मॅग्निट्यूड इज नथिंग बट स्पीड. मी दोन स्टेटमेंट सांगतो. अ कार इज मुव्हिंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर. A car is moving with 20 kilometer per hour. This is first statement. A car is moving with 20 kilometer per hour towards east. आता पहिलं जे स्टेटमेंट आहे त्या स्टेटमेंटमध्ये मी डिरेक्शन सांगितली नाही आहे, मी फक्त मॅग्निट्यूड सांगितले. सो पहिल्या केसमध्ये मी स्पीड सांगितलं आहे. तर सेकंड केसमध्ये मी मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन दोन्ही सांगितलं आहे. तर सेकंड एक्झाम्पलमध्ये, सेकंड स्टेटमेंटमध्ये मी व्हिलॉसिटी सांगितली. सो व्हिलॉसिटी इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर युनिट चेंज इन टाईम. व्हिलॉसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी अँड इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर व्ही इज इक्वल टू वेक्टर डी एस अपॉन डी टी, वेक्टर व्ही इज इक्वल टू वेक्टर डी आर अपॉन डी टी, और वेक्टर व्ही इज इक्वल टू वेक्टर डी एक्स अपॉन डी टी. दिस इज व्हिलॉसिटी. क्लिअर झालं. आता आपल्याला स्टडी करायचे टाईप्स ऑफ व्हिलॉसिटी. ओके. टाईप्स ऑफ व्हिलॉसिटी. त्यातली पहिली टाईप आहे, फर्स्ट टाईप इज युनिफॉर्म व्हिलॉसिटी. युनिफॉर्म व्हिलॉसिटी. Okay. When there is equal change in displacement in equal interval of time, then velocity is called as uniform velocity. When there is equal change in displacement
in equal interval of time, then velocity is called as uniform velocity. So position time graph for uniform velocity कसा येईल बघा. This is the time, this is position. So position time graph for uniform velocity, it is a straight line passing through origin. Okay, so ह्या ग्राफचा स्लोप काढूयात. This is T2, this is T1, this is S1, this is S2. Position time graph for uniform velocity is a straight line passing through origin. Position time graph for uniform velocity is a straight line passing through origin. ह्या ग्राफचा स्लोप काढूया. According to formula, slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here on y-axis there is position, there is the displacement, and on x-axis there is time. So instead of y, this is s2 minus s1 upon t2 minus t1. S2 final displacement, S1 initial displacement. So S2 minus S1 is nothing but change in displacement. So it is change in displacement upon change in time. So slope is equal to ds upon dt. Now ds upon dt is nothing but v. ds upon dt is nothing but velocity. So slope is equal to v. So there are two important points. First point is position time graph for uniform velocity. Nature of graph is straight line passing through origin. Second important point, slope of position time graph for uniform velocity will represent velocity. Now this uniform velocity is also called as constant velocity. आता नीट लक्ष द्या. ह्या ग्राफचा आपण जर स्लोप घेतला, हा ग्राफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे. सो प्रत्येक पॉईंटला ह्या लाईनचा स्लोप कसा असेल, सेम असेल. आता स्लोप म्हणजे व्हिलॉसिटी, बरोबर आहे. आता ही स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे. स्ट्रेट लाईन असल्यामुळं प्रत्येक पॉईंटला ह्या लाईनचा स्लोप सेम राहील. आता स्लोप म्हणजे व्हिलॉसिटी, याचा अर्थ व्हिलॉसिटी प्रत्येक पॉईंटला कशी राहिले, सेम राहिले. म्हणून या ग्राफला म्हणतात ग्राफ ऑफ कॉन्स्टंट व्हिलॉसिटी. हा ग्राफ असा देखील ड्रॉ करता येईल. velocity versus time. So this graph is straight line parallel to time axis. Okay, so दोन ग्राफ बघा. ग्राफ फॉर युनिफॉर्म velocity, position time graph for uniform velocity is straight line passing through origin. Velocity time graph for constant velocity or uniform velocity is a straight line parallel to time axis. क्लिअर झालं. आता एक अजून नीटवाला पॉईंट सांगतो. ॲक्सलरेशन फॉर्म्युला असतो डी अपॉन डी टी. ॲक्सलरेशन म्हणजे चेंज इन व्हिलॉसिटी अपॉन चेंज इन टाईम. आता इथे व्हिलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. व्हिलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल तर ऑब्व्हियसली चेंज इन व्हिलॉसिटी झिरो झालं. मग हे ॲक्सलरेशन आलं झिरो अपॉन डी टी. सो ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू 0. So graph for uniform velocity is also called as graph of zero acceleration. This is very important point for JEE and NEET. लक्षात आलं. Graph for uniform velocity is also called as graph of zero acceleration. Graph of uniform velocity is also called as graph of constant velocity. If you are going to plot graph between displacement and time, then graph is straight line passing through origin. If you are going to draw graph between velocity and time, then it is a straight line parallel to time axis. Clear झालं. So graph of constant velocity, graph of uniform velocity is also called as graph of zero acceleration. Acceleration झिरो कसं आहे तर लक्षात आलं. ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला असतो चेंज इन व्हिलॉसिटी अपॉन चेंज इन टाईम. Velocity is uniform
it means at every interval of time velocity is constant, therefore change in velocity is 0, therefore acceleration is equal to 0. Clear झालं? So this is velocity. Velocity ची पहिली type uniform velocity. Now second type non-uniform velocity. Non-uniform velocity. When there is unequal change in displacement in equal interval of time, then velocity is called as non-uniform velocity. When there is unequal change in displacement in equal interval of time, then velocity is called as non-uniform velocity. For example, initially at t is equal to 0, body is at point A. It travels from point A to B, time taken is 5 seconds and change in position is 2 meter. Again it travel from B to C, time taken is 5 seconds, change in position is 8 meter. Again it travel from C to D, time taken is 5 seconds and change in displacement is 4 meter. Now here, when body travel from point A to B, change in time is 2 seconds. When it travel from B to C, change in time is 5 seconds. When it travel from point B to C, change in time is 5 seconds. When it travel from C to D, change in time is 5 seconds. In first 5 seconds, change in position is 2 meter. In next 5 seconds, change in position is 8 meter. In next 5 seconds, change in position is 4 meter. Here time interval are equal, but this in equal time interval, change in position is not equal. So this type of velocity is called as non-uniform velocity. When there is unequal change in position in equal interval of time, then velocity is called as non-uniform velocity. Okay. So graph for non-uniform velocity. Position time graph for non-uniform velocity. It is curve passing through origin. Motion of vehicle. It is example of non-uniform velocity. तुम्ही गाडी चालवता. गाडी चालवताना जर रस्त्यावर गर्दी नसेल तर तुमची वेलॉसिटी जास्त असणार आहे. रस्त्यावर गर्दी असेल तर तुमची वेलॉसिटी कमी असणार आहे. याचा अर्थ तुम्ही ज्या वेळेला रोडवरून ट्रॅव्हल करता, डिपेंडिंग अपॉन ट्रॅफिक, तुमची वेलॉसिटी कमी जास्त असणार आहे. बरोबर आहे. रस्त्याच्या मध्ये कर्व्ज असतात, तिथे तुम्ही बेंड करणार, तिथे तुम्ही टर्न करणार, ऑब्व्हियसली तुमची डिरेक्शन ऑफ मोशन देखील चेंज होणार. सो व्हेलॉसिटी ऑफ व्हेकल इट इज एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. सो पोझिशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी इट इज कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. आता ह्या कर्ववर एक पॉईंट सिलेक्ट केला आणि या पॉईंटला आपण एक टँजेंट ड्रॉ केला. असा टँजेंट ड्रॉ केला. ओके. मी या पॉईंटला एक ह्या ग्राफवर एक पॉईंट सिलेक्ट केला आणि त्या पॉईंटला टँजेंट ड्रॉ केला. आता त्या टँजेंटचा आपल्याला स्लोप काढता येईल. मग हे झालं T2, हे झालं T1, दिस इज V1, दिस इज V2. Position time graph for non-uniform velocity is a curve passing through origin and its slope represent instantaneous velocity. लक्षात आलं? ही velocity त्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटची असेल, म्हणून याला म्हणायचं स्लोप असेल तो म्हणजे काय असणार आहे, इन्स्टंटेनियस velocity. कारण या केसमध्ये बॉडीची प्रत्येक इन्स्टंटला velocity कॉन्स्टंट नाही आहे, ती कमी जास्त होते. सो स्लोप ऑफ graph for non-uniform velocity represent instantaneous velocity. मग पुढची टाईप तीच आहे, instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Velocity of body at given instant of time. It is called as instantaneous velocity.
velocity of body at given instant of time is called as instantaneous velocity. ओके, पुढची टाईप आहे ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी. टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पर टोटल टाइम टेकन is called as average velocity. Total displacement of particle per total time taken is called as average velocity. So average velocity, if displacement and time is given s1 plus s2 plus s3 dash 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 divided by t1 plus t2 plus t3 dash dash dash. Okay, so average velocity is nothing but s total divided by t total. Okay, this is average velocity. आता सपोज करा व्हेकल ट्रॅव्हल होत आहे, त्याची व्हिलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट दिलं आहे, टाईम दिलेला नाही आहे, तर त्या केसमध्ये ॲव्हरेज व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला असेल if displacement and velocity is given, it is s1 plus s2 plus dash 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 divided by s1 upon v1 plus s2 upon v2 plus dash dash dash. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर असं म्हटलं की फर्स्ट 10 मीटर बॉडी ट्रॅव्हल होते विथ व्हिलॉसिटी 20 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 15 मीटर बॉडी ट्रॅव्हल होते विथ व्हिलॉसिटी 30 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 30 मीटर बॉडी ट्रॅव्हल होते विथ व्हिलॉसिटी 22 मीटर पर सेकंड. म्हणजे तुम्हाला टाईम दिलेला नाही आहे, पण त्याच्याऐवजी डिस्प्लेसमेंट आणि व्हिलॉसिटी दिले, तर त्या केसमध्ये ॲव्हरेज व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला आला s1 प्लस s2 अप टू sn डिवायडेड बाय s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3. ओके, सपोज करा तुम्हाला व्हिलॉसिटी आणि टाईम दिला आहे, तर त्या केसमध्ये ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी फॉर्म्युला असेल ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस डॅश 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॅश डॅश डॅश. म्हणजे सपोज करा असं एकदम न्यूमरिकल आलं, for first 10 minute body travel with velocity 10 meter per second, for next 15 minute body travel with velocity 20 meter per second, for next 30 minute body travel with velocity 40 meter per second. तर ॲव्हरेज व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला असेल v1 t1 प्लस v2 t2 डिवायडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3. इफ व्हिलॉसिटी अँड टाईम इज गिवन, देन फॉर्म्युला यूज करायचा हा. आता या केसमध्ये तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट दिलेलं नाही आहे. जर डिस्प्लेसमेंट दिलेलं नाही आहे आणि व्हिलॉसिटी आणि टाईम दिला असेल, तर ॲव्हरेज व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला घ्यायचा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस t3 डिवायडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3. क्लिअर झालं. आता जर हाफ डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल झालं विथ व्हिलॉसिटी v1 आणि रिमेनिंग हाफ साठी बॉडी ट्रॅव्हल झाले विथ व्हिलॉसिटी v2, तर v ॲव्हरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवायडेड बाय v1 प्लस v2. ओके, फर्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टन्स बॉडी ट्रॅव्हल झाले विथ व्हिलॉसिटी v1, नेक्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टन्स बॉडी ट्रॅव्हल झाले विथ व्हिलॉसिटी v2, देन v ॲव्हरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवायडेड बाय v1 प्लस v2. हे फॉर्म्युले नवीन नाही आहेत, आपण स्पीडमध्ये देखील हेच रिलेशन स्टडी केलेत. स्पीड आणि व्हिलॉसिटीमध्ये बेसिक डिफरन्स काहीच नाही आहे. फक्त स्पीड असेल तर तिथे डिरेक्शन कन्सिडर करायची नाही आहे, आणि व्हिलॉसिटी असेल तर मात्र तुम्हाला डिरेक्शन कन्सिडर करावी लागेल. लक्षात आलं. सो आपण ॲव्हरेज स्पीड त्याचे जे फॉर्म्युले स्टडी केलेत तेच फॉर्म्युले ॲव्हरेज व्हिलॉसिटीसाठी देखील येतील. फक्त स्पीड स्टडी करताना स्पीड ही स्केलर क्वांटिटी आहे, त्यामुळे तिथे डिस्प्लेसमेंटच्या ऐवजी डिस्टन्स येणार, आणि व्हिलॉसिटी व्हेक्टर क्वांटिटी आहे, त्यामुळं तिथे फक्त डिस्टन्सच्या ऐवजी काय घ्यावं लागणार, डिस्प्लेसमेंट घ्यावं लागणार. बाकी रिलेशन सेमच राहणार. कळलं का. ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी आणि ॲव्हरेज स्पीड दोघांचे फॉर्म्युले सेमच आहेत.
कारण बेसिकली त्या दोन क्वांटिटीमध्ये फारसा डिफरन्स नाही आहे. एकच डिफरन्स आहे, स्पीड असेल तर तिथे डिरेक्शन कन्सिडर करायची नसते आणि व्हेलॉसिटी असेल तर मात्र डिरेक्शन कन्सिडर करावी लागते. ओके, आता पुढची आहे ती म्हणजे कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी. वेन व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल फिफ्थ टाइप constant velocity. When velocity of particle remains constant with respect to change in time, then velocity is called as constant velocity. When velocity of particle remains constant with respect to change in time, then velocity is called as constant velocity. Constant velocity graph v versus t, it is straight line parallel to time axis. Position time graph for constant velocity s versus t, it is straight line passing through origin. यालाच तुम्ही काय म्हणाल, झिरो ॲक्सलरेशन. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हा वर्ड जेई नीटला कायम यूज करतात, झिरो ॲक्सलरेशन. कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी असेल म्हणजेच ॲक्सलरेशन किती झालं, झिरो झालं. So this is graph for zero acceleration or this is graph for zero acceleration. This graph is position time graph. This graph is velocity time graph. आता negative velocity. Negative velocity. When there is a decrease in displacement with increase in time, then velocity is called as negative velocity. Again I am going to repeat definition. When there is decrease in displacement in increase in time, then velocity is called as negative velocity. अगदी साधं एक्झाम्पल, कार मूव्ह होते, तुम्ही कारला ब्रेक अप्लाय केले, ज्या इन्स्टंटला ब्रेक अप्लाय केला त्या इन्स्टंटपासून टाईम वाढत गेला. ज्या इन्स्टंटला ब्रेक अप्लाय केले तिथे टी इज इक्वल टू 0 सेकंड असेल, नंतर टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड. कारला ब्रेक अप्लाय केल्यापासून कार स्टॉप होईपर्यंत टाईम वाढत गेला, पण त्या इन्क्रीज इन टाईममध्ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विल गोईंग ऑन डिक्रीजिंग. तर इट इज एक्झाम्पल ऑफ निगेटिव्ह व्हेलॉसिटी. कळलं का? कारला ब्रेक अप्लाय केले, कारला ब्रेक अप्लाय केलेल्या इन्स्टंटपासून टाईम वाढत वाढत गेला आणि डिस्प्लेसमेंट मात्र कारचं कमी कमी होत गेलं. सो दिस इज निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन. सो पोझिशन टाईम ग्राफ फॉर निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन. दिस इज टाईम, दिस इज व्हेलॉसिटी. दोन ग्राफ येतील, पोझिशन टाईम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाईम. एक तर ग्राफ तुम्ही असा स्ट्रेट लाईन काढू शकता किंवा ग्राफ कर्व देखील ड्रॉ करू शकता. आता दिस इज युनिफॉर्म निगेटिव्ह व्हेलॉसिटी. It is uniform negative velocity. It is non-uniform negative velocity. Uniform negative velocity and it is non-uniform negative velocity. When brakes are applied to the moving car, when brakes are applied टू द मुव्हिंग कार, त्या केसमध्ये ज्या इन्स्टंटला तुम्ही ब्रेक अप्लाय केले त्या इन्स्टंटपासून टाईम इन्क्रीज होत गेला, पण कारचं डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होत गेलं, पण ते नॉन युनिफॉर्म डिक्रीज असणार आहे. तर मोशन ऑफ कार वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द कार, त्या केसमध्ये कारची व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह व्हेलॉसिटी असणार आहे आणि तिचा ग्राफ असा येईल. तेच एखादा फॅन वगैरे असेल, फॅनला तुम्ही स्विच ऑफ करत असाल तर त्या केसमध्ये ग्राफ असा येईल. लक्षात आलं? कारण फॅनच्या केसमध्ये त्याचा डिक्रीज इन व्हेलॉसिटी विथ इन्क्रीज इन टाईम कॉन्स्टंट असणार आहे. लक्षात आलं? तर हा झाला
युनिफॉर्म निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन, युनिफॉर्म निगेटिव्ह व्हिलॉसिटी, नॉन युनिफॉर्म निगेटिव्ह व्हिलॉसिटी. कळलं? तर आज आपण काय काय स्टडी केलं बघा. आज आपण व्हिलॉसिटी स्टडी केलं आणि व्हिलॉसिटीच्या डिफरंट टाईप स्टडी केल्या. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं ॲक्सलरेशन, टाईप्स ऑफ ॲक्सलरेशन आणि बाकीचे ग्राफ. ठीक आहे. ह्याच्या नोट्स मी लगेच सेंड करतो. तुम्ही ह्या नोट केअरफुली स्टडी करा. काही डाऊट असेल तर मला फोन करा. ठीक आहे, थांबूया.